барномаи навбатии озмунии тоҷикистон хонаи умеди мо дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шумо бо боварӣ гуфта метавонистем ки деҳоти ҷумҳурии мо ҳам ба як сатҳи шаҳру шаҳрдорӣ ҷавобгӯ мегардад ва сокинони деҳа низ бо як шароити муносиб албатта зисту зиндагӣ мебаранду ва ҳам дар вақтҳои холигӣ дар лаҳзаҳо ва соатҳои махсус ё бигӯем соатҳои алоҳида вақти худро хуш мегузаронанд. Мо ба анами гуна соҳибкорон ба нафаре ки инҷоро бунёд кардааст дар кору пайкораш муваффақият ва пешрафтҳои беназирро таманно мекунем. Бисёр мехостем ки аз дигар иншоотҳои фаъолияткунанда ва дар ҳоли бунёд қарор доштаи деҳаи Навобод дидан кунем, вале мутаассифона бо беэътиноӣ ва беэътибории масъулини ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ натавонистем ба таври пурра бо вазъи зисту зиндагии мардуми сарбаланди деҳаи Навобод ошно бигардем. пас аз боздиди хеш аз ин бунёдкории соҳибкори ватандӯстор мо ба роҳамон идома дода ниҳоят ба деҳаи варзикандаи ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ расидем. Деҳаи варзикандаи ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ дар соҳили чапи дарёи Зарафшон ҷойгир буданд. дар он 813 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 170 хоҷагиро ташкил медиҳанд. деҳаи варзикандаро бо фарзандони барӯймандаш на танҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ балки берун аз он низ мешиносанду медонанд. зеро ин деҳа фарзона фарзандонеро дар ҳама гуна соҳаҳои муҳими кишвар ба камол расонида бо донишу заковати баланд ва таҷрибаи кофӣ барои кору фаъолият намудан ҳадя сохтааст. зимни бозидамон аз ин деҳа мо нахуст аз манзили як нафар шахси барӯйманд ки ба пешрафти ҷомеа саҳми арзанда дорад Латипов Фирӯз дидан намудем.
зимни бозидамон ба мо маълум гардид ки ҳамаи аъзоёни ин оила бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдат ва осмони софу беғубори ватан пайи амалӣ сохтани орзуву ниятҳои қалби хеш ҳамарӯза талош доранду бо касбу кори худ мехоҳанд баҳри ободиву пешрафти ватани азизашон саҳмгузор бошанд. мо зимни бозиди хеш бо роҳбарони ин оила суҳбате анҷом додем. ман Латиф Фирӯз Бобоевич соли 1960 дар ҳамин деҳа таваллуд шудем. соҳиби 5 фарзанд, 3 писар, 2 духтар. рахими 6 деҳаи ғусара тамом кардем. университети давлати тоҷикистон тамом кардам, факултаи иқтисодӣ. 20 сол дар совхози Марғилат ҳурғат кардам, хазинадор будам. соли 1982 оиладор шудам, 5 фарзанд дорам. фарзандо маълумот доранд? доранд маълумот теорӣ хурдаш математик информатик том кардагӣ маълумот теорӣ дар шаҳри Москав колонияш дар Россия шаҳрванди Россия фарзандош занад зиндагиашон ҳамонҷо зиндагиашон дар ҳамонҷо. дуюм фарзандам дар Украина шаҳрванди Киев Украина худоби шукр. духтаро 3 та фарзанд дорад ҳаминҷо зиндагӣ мекунад. якиш дар Карпошон шафар дигорам бигам. шумо ҳозир бо чӣ кору бор машғул? кори хоҷагӣ замин мехӯронанд мепӯшондан кор замин қитӣ. чанд ҳисса замин доред дар зери назорати худ? 90 содиқ саҳмон дар ҷамоати лояқ шеҳраи қишлоқ лосарбо. шумо дар он замин чӣ кишт кардагӣ? ангур ток боғ бунёд кардагӣ шумо? ҳама сола чӣ қадар ҳосил мегиред аз ҳамон? ҳосил мегирем беярша ба меҳнатамон. соли гузашта хона таҳсил кард. имсол намедонам чӣ қадар мегирем. чанд сол шуд ҳам боға бунёд кардагӣ? 5 сол. 5-6 сол шуда. хуб, акнун бармегардем ба мавзӯи оилаву оиладорӣ. аз соли 1982 то инҷониб шумо با همسرتون از جای زندگی میکنید 39 سال شد. خب در همین مدتی که با همدیگر یعنی که شما یک جا زندگی میکنید آیا باری شده است که سر یگان موضوع یگان مسئله با همدیگر جنگ کردید؟ نه جنگ یادم ندارم. در حالتایی که مثلا مشکلات اویلوی در زندگی اویلوی شما با وجود میامد شما چگونه آن را حل میکنید؟ زنم این همه میفهمند چیزی که در زندگی پیچیده کلان دارد پوری کمی و زندگی روی وزن و بلندی پستی دارد همیشه میگردیم چیکار میکنیم خواب میگردیم با آرامی نه آرامی بیش جنگ و جنجال نکردیم اون بین فرزندام همین زندگیشون هست. امروز میبینیم که اویلی شما اویلی سرجم اویلی که علاقه نه تنها در داخل دهه ورزی کننده بلکه بیرون از این دهه نیست شما رو در حدود جماعت و شهر میشناسند و احترامتون میکنند. شما لطفاً بگویید که با کدام راه واسطه به این خوشبختی ارزنده دست یافتید؟ از چه راهی استفاده کردید؟ تربیت پدر مادرم اصلا تربیت پدر مادرم از تربیت مکتب همه تربیت از کلانسالو یاد گرفتم. تربیت میگیرید بعد زندگیتون پیش میره. جوان حاضر همه زن سر میکرد شوهر سر میکرد میگوریز روسیه زنش در اینجا باز زمان میگیرید چی کنم. شما تربیت خوب گرفتید امروز با انمی خوشبختی فرزندان تربیت خدا باشد. نه کلمه شده است اینا کلمه. در زمان امروز خصوصا در جامعه ما در جامعه تاجیکستان شاید در دهه شما همین گونه اویلا هستند. مراسای کلین و پدر عروس و خوشدامن نه در همه اویلا خوب است. امروز مناسبت شما با کلینتون چگونه است؟ در حالت هایی که مثلا کلینتون شاید که از عهده بعضی کارها به خوبی برآمده نمیتواند در این گونه حالت شما با کلین چگونه برخورد میکنید؟ میگوید شما در این من در کلین من همسرم یاد میکرد اینا جوان از گپ همین نمیبرم چیزی گوید گپش گوش میکنم تو حرمت احترام میکنم ما با نیست حرمت احترام هست. از روی اندیشه شما برای درست تربیت کردن فرزند نقش مهم رو در اویله کی میبازد؟ زن یعنی مادر یا اینکه پدر؟ مادر. من 8 سال باز نبودم در مهاجرت زنم تربیت میکنم اینا شوهرشون کنی فرزنده اینا
همین رو تربیه میکنه مادر اساسا تربیه مادر аз нигоҳи шумо ҳамчун марди соҳибтаҷриба марде ки албатта ними албатта бигӯем ки ҳаёти худро бо оилаву оиладорӣ тақрибан сипарӣ кардед яъне дар ҷодаи пешбурди оила таҷрибаи кофиам доред то ҷое ки метавонед ба як нафар роҳнамоӣ кунед ба як нафар маслиҳат тавсия гиред. аз рӯи ақидаи шумо мард чӣ гуна занро дӯст медошта бошад яъне чӣ гуна занро мехоҳад дошта бошад дар ҳаёти шахсиаш зан бояд чӣ гуна бошад ки ба дили шавҳараш зуд роҳ мебарад якдигар фаҳмид набошад зани шавҳар шуда наметавонад агар якдигар нафаҳмад чӣ зани шавҳар мешавад фикр кунед якдигарро нафаҳмад хуб барои ҳамин якдигарфаҳмиро дар миён овардан ба вуҷуд овардан зан бояд чӣ гуна зан бошад доир ба хислатҳои зан кунед суҳбат хислатҳои зан ами зан чӣ буд хона ҳамаш зан сешта мекунад кадбону мегӯянд зан ҳама чиз аз зан вобаста мард дар кӯча мебиёд медаро меборад ҳама аз зан вобаста яъне шумо гуфтани ҳастед ки зан бояд аз ӯҳдаи ҳама кор барояд ҳамчунин як кадбонии хуб бошад зан барои тарбияи фарзанд барои ҳама зан чун зан обрӯи зан мехоҳад баланд охташ хуб дар ҷомеаи мо ҷудошавии оилаҳои ҷавон хеле зиёд ба назар мерасад ва сарвари давлатро низ ҳамин чиз ба ташвиш овардааст борҳо дар суҳбату мулоқотҳояшон таъкид карданд ки барои бартараф кардани ҳамин камбудии ҷомеа бояд дар қатори масъулин ҷомеа низ яъне ҳар як фарде ки дар ҷомеа зиндагӣ мекунад кору фаъолият дорад бетараф набошад сабаби ҷудошавии ҳамин оилаҳои ҷавонро шумо дар чӣ мебинед барои чӣ оилаҳо зуд аз ҳам ҷудо мешаванд оилаи сабаби якум умаш ки худаш ки нағз дида нагирифт ба худаш ки маъқул нашуд мумкин асами ҳисоб бошад падараш гирифтани модараш мегӯяд ки фалон чиз мегирӣ мо тоҷикова аз қадим омодаӣ кӯ барои мумкин баъзе маъқул намешавад яъне шумо фикр мекунед ки дар ин ҷо интихоби худаш ки нест аз ҳамин сабаб ҷудо мешавад хуб хеле як ҷавоби ба маврид додед мо ҳам мехостем ки атрофи гузаштаи шумо каме суҳбат кунем худи шумо чӣ гуна оиладор шудед масалан сабаби пайваст шудани тақдири шумо чӣ ва ё кӣ буд ман нағз дида гирифтам оилаи ман дидам аз синфи ҳаштумиш медонистам яъне аз синфи ҳаштумиашон дӯст медоштад аллакай таги чашм карда падару модаро бо ҳам зид набуданд не падару модарам ягон зидӣ надоштам падарам асосан падарам ҳамин намегирӣ мегуфт майда хизмати падару модарам то мурдаги падару модарам зинда будам хизматшона ҳамин кард падару модарам аз ман агар бай набошад аз ин розӣ хизмати падару модарам ин кард кадом хислати ҳамсаратон бештар ба шумо писанд аст ҳама хислаташ ҳама кораш маъқул муҳимтараш ҳама кор сухан як ҳамчун журналист сухан мегӯяд шеър мехонад рақс мекунад ба ман маъқул яъне ҳама вақт қалби шумо хурсанд мекунад қалби ман хурсанд аз хона аз кор мебиём медаром дар вақти кор кардан хона ҳама шароитам буд буруком дарзмол кардем куртем дарзмол кардем ҳама кором шароитам муайян мекард 100% мекард хуб лутфан мегуфтед ки шумо дар давоми 30 соли истиғолият шумо нафаре ҳастед ки ҳам дар даврони шӯравӣ зиндагӣ кардед ҳам дар замони истиғолият фарқияти зиндагии имрӯзаро нисбати солҳои шӯравӣ дар чӣ мебинед чӣ тағйиротҳо ба вуҷуд омад баъд аз соҳиби истиқлолият баъди соҳиби истиқлолият бовар мекунед ман ҳам қишлоқи мо фарзи канда то истиқлолият об надошт баъди истиқлолият ҳамин обу ман ҳамин зиндагии мардум ҳозир бинед дар ҳамин қишлоқи мо даври шӯравӣ мумкин 4 мошин буд ҳозир дар қишлоқи мо мумкин 60 мошин дорад 60 нафар мошин дорад хонаҳои дидаи соҳиб ҳама мардум бой ба давлат шукри худо шукри ҷаноби олӣ роҳҳо шукри роҳ мекунанд бор мекунед ман эгам ва додарой соли 1960 зодаи ҳамин деҳаям дар оилаи деҳқон ба дунё омадагиам хай шукри худо мана бо оиладор шудем мана соҳиби нибераҳо соҳиби келинои нағзам 3 келин дорам худоро шукр яктиш дар расия 2 фарзандаш кади ҳама вақт дар хизмати манан инҳо ман ки худам бемории қанд дорам ҳама вақт мана дастгирӣ мекунанд инҳо намемонанд зиқ шавам зиндагӣ ба нағзам
خوب. شکرانه خدا که دنیا تنج است، زمانه تنج است. همین تنجی و آبادی به خدا را شکر میگویم. تمام. حالا جان اینجا میخواستیم کمک از گذشته صحبت کنیم. زمانی که شما باری اول قدمتون رو به درگاه شوهر عزیزتون یعنی به درگاه پدر شوهرتون گذاشتید، وضعیت زندگی شما و وضعیت زندگی شوهرتون چگونه بود؟ از هم دیگر یکم فرقیت بود دایر به عائله داری گفتن یعنی که وضعی هم اجتماعی هم اقتصادی سطح زندگی عائله پدر و مادر شما و پدر و مادر این نفر یکسان بود یکتیل بود یا اینکه فرقیت بود؟ یک خیل بود. من خالم با کلین شدگی بودم. وقتی که با عائله اینا رفتم 9-7 سال بودم، من که 8 آدم شده. پدر عروسم خشتامونم آدم خوب بودم. در تربیه اونا من با تربیه گرفتم. با منم امروز در تربیه کلینا هستم. زندگانی هم ساز بود، نفس بود. تو خشتامونم وقت از آنی که بودن خدا بشکر نفس بود. باز پدر عروسم خانه در دویم باره کرده باشنم که با ما عزت و حرمت کرده. برای خاطر پدر عروسم می رفتیم می آمدیم. خانه در پدر عروس به دادر عروس و خواهر عروس دویم باره دادم. من به همه قشلاق از کاخوچی آمدم. بعدم به اینجا کوچ بستید؟ کوچ بستم اینجا. زمانی که به اینجا کوچ بستید شرایط این منزل شما چگونه بود؟ خیلی شکر خدا همه زمین بود و خانه کردم و همه بالای سرم و سیاپوش شد. همینش به خدا بشکر. با زندگی من خشر رفت دوام کرد. با خشر آبادی شد. چند سال بود شما در این منزلتان زندگی میکنید؟ 21 سال. من کارخوشیان بودم. وقتی که این کس رسیه رفتم من فرزندان که مایده بود پدر و مادر پیر دارم گفته من هر چه وقت کارخوشیان رفته همیشه شدم. بچه های گرفتم همیشه دیگه یادی کارخوشیان نکردم. من همینجا منزل کردم. نمیشه آبادی شد. شکر خدا من همه آب یک چشم آب اومد. همین به زندگی که دوام داده سادم همه آب و همه حفظ گفتم شدم. مادر از لطفاً میگفتید که زمانی که عروسی نو بودید در پیشبرد زندگی عائلوی چی مشکلات ها داشتید؟ مشکلات نبود. مشکلات مثلا در انجام کار و باری خانه برای عملی کردن یکون نقشه در این راه یکون مشکلی نبود؟ شکر خدا که خواهر عروسان بودن. خواهر عروسان کار میکردن دردن میدادن کارهای خانه. بعد من برای فرزند خشتامونم بودن. یکون تنقیصی نکشیدگم من در زندگی. بود حالت هایی که مثلا شما از عهده یگان کاری که خشتامانتان به شما فرمایش دادن نبرآمده باشد و خشتامانتان شما رو تعمیر داده باشن همین گونه حالت ها بود؟ نه، من از عهده تمام کار برآمدم. رفتم نان پختم در خشتامونم خالم که بودن که کسل بودن بیمار بودن با یاردم میدادم کار میکردم. وقتی که من بچه ها من میگفتم خانه پدر و مادر میآمدم مادرم نمیموندن که من یک شب خواب رفت گشته من ماشین میگفتن من نمیفرستاندن که رفت خالیت کسر خالیت بین گفته به خانه پدر و مادر آمده شباش خواب رفتن نبود برای من مثل اوزرا نه که خشتامونم آدم بیمار بودم بعد مادرم نمیموند. شما پیش از عائله‌دار شدن چطوری خودتون گفتید از عهده همه کار میبرآمدید یعنی برای پیشبرد زندگی عائلوی الکی مادرتون آماده کرده بودن شما از عهده همه کار مادرم یگانه زنی بودن که در همین دیه کارگر یک زن بودن همه جوان و مردا کار میکرد یگانه مادری من کار میکردن همین دیه و این سفاز مرغی در بر در تگ دستشون 20 کارگر دخترای میبردن کار با می آورم مادرم کارگر بودن سفاز مرغی در بر. مادر عزیز در مدت اینقدر سالی که با شوهرتون زندگی دارید و البته باوری داریم که شوهر خود را 100% میشناسید و با خصلت و رفتارشان هم آشنا هستید. کدام خصلت شوهرتون با شما بیشتر پسند است؟ هر یک انسان یک خصلت بد دارد یک خصلت خوب دارد. پس ما از خصلت بدشون نمیپرسیم فقط میپرسیم که کدام از خصلت خوب خصلت نغزشون همین که همه وقت در زندگی همه چیز تعمیم میکنن. وقتی که همین اینجا دیه ما به مغازین نیست از روح دور هستیم وقتی که این کس کلخوزچون فرون نوابود فرون کاغذ چه هست چه نیست کلنه میگوین از من نمیپرسم این کس از کلنه میپرسم
در خانه چه هست چه در کار چی گفته و کیلو که می نویسن مردکم میرسانن اون تنقصی نیست زندگی خیلی خدا بشکر کیلو با گفتی مردم که زندگی با خبر هست زندگی با خبر هست که نه همه مرد این گونه خصلت و این گونه رفتار دارن شما سبب جداشوی عائله‌های جوان در چی می‌بینید نگاه شخصی شما واسه به این پرابلم چیست حاضر وقتی که ما یوش بودیم مکتب خون بودیم ما پدر و مادرم کار زندگی خود آموخته بودن حاضر جوانا این خیلی نیستن که ممکن شو گفته میره من کار زندگی نمیتونم در خوشتامناشون تو نمیبیان این کار نکر وای کار نکر یا شو میتیان دخترای جوان شو میتیان میروان اونجا زندگی صرفم نمیروان بعضی از عروسان در این نظر هستند که مثلا خوشتامن‌ها با آنها مراسای خوب نمیکند و آنها را تحقیر میکند و تنبیه میدهد و بهادر بوده با کلمه‌ای که جنجال میکنند بعضی از خوشتامن‌ها برعکس میگن کلمه‌ها به هر که ما گوش نمیدهد سرانه کار میکند از نگاه شما اینجا بیشتر عیب کیست کلیم و یا خوشتامن در علمی نامراسای دیگه که در بین این دو نفر وجود دارد من از خوشتامن وقتی که وای کلین کرم بیاد دختر یوش هست زندگی نمیفهمد خوشتامن باید دستگیری کند کارهای نمیدانستگی و نشان دادن خوشتامن داد وقت از اونی که دستگیری کرد کلینم باید توب بیارد اگر زندگی جنجال نمیشه یعنی خوشتامن که تجربه کافی زندگی دارد باید که کمی با صبر و با تحمل باشد و عروس خود را با سخن شیرین تربیت کند خب مادر عزیز لطفاً میگفتید که شما در دوام 30 سال استقلالت چه تغییرات رو دیدید زندگی خودتون و زندگی هم دهگانتون اون محله که شما زندگی دارید شکر خدا که در این درد استقلال تمام خیلی وقتی که من اینجا اومدم همه آب نمیافتم زندگی با آب نمیافتم رفته خروفلا کرده از دریا آب میآورم شکر خدا بعد استقلال من این آب اومد روح ها نغز زندگانی ها هنج زمانت هنج تمام چیز هست خیلی بعد دویمش این که شکر جناب عالی خلق دستگیری کردن شما از اینجا خرسند هستم مادر عزیز تاجیکستان با آسانی و با سادگی با این تنجی و آرامی دست نیافته است این را خود شما از ما بهتر میدونید خصوصا در دهه 90 ملت تاجیک با بسیاری از بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبرو شد و تاثیر آن در هر یک عائله دیده می شود شما از همان دوران قصه کنید آیا در همین گونه دور دشوار که کشور در گرداب جنگ شهروندی بود شما عائله شما چه مشکلی ها داشت یعنی شما همراه شوهرتان برای تامینات عائله خود چه مشکلی ها را پس سر کردید شکر خدا یعنی پنجکین خیالم که اخشار عذاب نکشید وقتهای سالهای جنگ من که به بلنسه خواه میرم دوشنبه به زنها از شهرتوز هستن از طولاب هستن از غرب وقتی که آنها سخن میکنن و گم میزنن آدم طاقت کرده نمیتواند ما هیچ ندیدگی ما نه گوشنگی دیدگی پنجه که به فکر من هم خیلی میگم نه گوشنگی دیدگی نه همون جنگ دیدیم شکر خدا که بیشتر جناب عالی دستگیری کردن دنیای تنج کردن که ما هم روزه ندیدیم وقتی که مادرها بالنسه من خوب کردم گم میزنن وهم میبیاید میگم خدا بشکری ما تنج دیدگی ما گوشنه نمانده بودگی من آدینه بختیار همسایه منی اکوی محمد شاکر 20 سال بودم و هم دیگر که همسایه هست همه وقت یکون وقت جنگ و جدال بین عائلهشون بین همسایه هاشون بین همین وایب ندیدگم همه وقت بیام میشینم اگه کم بودی باشه هم دیگر که با گپ و زور میکنیم با رفتن تاجیکان یک عالم جمع و پریشان با همه در این زمینی فیض بر اطفال مهرش خورم
ای تاجیکستان جانی ما ای ورد پر احسان ما تو خانه اومدیدی از قبله ایمانی ما با رفاقت زنده ما با صداقت زنده عشقی وطن در سینه هاست ما با محبت زنده ای تاجیکستان جانی ما ای مردی پر احسان ما تو خانه اومدیدی از قبله ایمانی ما. дар деҳаи варзикандаи ҷамоати деҳоти лоиқ шералӣ муассисаи миёнаи таълимии рақами 112 фаъолият мекунад ки дар хониши соли 2020-2021 160 нафар хонанда дар ду баст таҳсил намуда ба онҳо 20 нафар омӯзгорони бо таҷриба таълиму тарбият доданд. ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон ва хониши нави соли 2021-2022 омӯзгорон талош доранд то ин муассисаро аз таъмири ҷорӣ ба пуррагӣ бароранд. яке аз шартҳои дигари барномаи озмунии тоҷикистон хонаи умеди мо ин оилаи беҳтарин мебошад. мо ҷиҳати амалӣ кардани ин шарти барнома ба яке аз оилаҳои барӯманди ин деҳа ёров Нурмаҳмад рафтем. ҳангоме ки вориди манзили қаҳрамони барнома шудем дар ҳақиқат ҳам мушоҳида кардем ки фазои орому осудае дар ин ҷо ҳукмфармо буда ҳамаи аъзоёни оила бо якдигарфаҳмӣ ва меҳру муҳаббату эҳсоси инсондӯстӣ зиндагии орому осуда доранд. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз вазъи зисту зиндагии ин оила дар гузашта имрӯза ва нақшаҳояшон баҳри оянда бо аъзоёни ин оила суҳбате анҷом додем. من یارف نورمحمد سالی تولدم 1966 استقامت کننده ورزکنده اویله دار صاحبی 4 فرزند دخترچه هم کلانی اویله دار یک نبیره داریم نسیم جان 3 پسر پسری کلانیم دورو جان کلینم من 2 نبیرم جعفر شو اویله دار خورشید جون در شهر مسکو کار میکنم اون که ولدار نیستم ولی شما کجای خوندگی؟ خط کننده دانشگاه ملی تاجیکستان شعبه اقتصادیاتی مهنت فاکولته اقتصادیات کدام سال؟ سال 1990 بعد از ختم در کارخانه چمترغه از سال 1990 تا 1995 در چمترغه کارخانه چمترغه از 95 تا 1998 سرخوز نوآباد کار کردیم همچون اقتصادچی. چند فرزندتون صاحب معلومات؟ فرزندتون تحصیل کردگی یا نه؟ بله همشون مکتب 10 ساله تمام کرده. دخترچه هم به شهر برآمدن. پسری کلانیم دورو جان در رسپوبلیک اوکراین ادیسا همونجا خونده تمام کردن. آز در ادیسا کار و فعالیتشون در شهر ادیسا. دیگه فرزندان؟ دیگر در شهر مسکو. با موجودی منطقه مشغول. بله. دیگر فرزنداتون معلومات یاد ندارن؟ نه. این تحصیلشون ادامه ندادن. فقط فرزند کلانی. خب در 32 سالی که شما همراه همسرتون یک جای زندگی میکنید، در 32 سالی که البته شما با همدیگر در یک سمت روان هستید، یعنی راه زندگی رو یک جای تعیین نمودید، آیا باری شده است که سری موضوع و یا مسئله یا اینکه پرابلم و مشکلات با هم بحث کرده باشید و جنجال کرده باشید؟ همین گونه حالت ها بود در زندگی شما؟ البته زندگانی به کامبیوتر نمی شود. سری وقت همدیگر فهمی، سری وقت همون طور حل میکنیم. یکون خیلی مسئله چی نشده است. خیلی نافهمی جنجال نشده است. سری وقت همدیگر فهمی، خدا باشه 32 سال باز زندگانی کردیم. سبب یکجا شدن شما یا بگیم که سببگاری به هم پیوست شدن تقدیر شما کی و یا چی بود؟ وقتی که من سیوم کورس تمام کرده آمدم، سرخوز نوآباد ما همچون پرکتیکان همچون چی ما کار میکردیم
صنفی 10 خط کننده بود همدیگر رو شناس شدن. یعنی شما دوست داشته اولیدار شدید؟ بله نه؟ با دوستی هم. خب زمانی که شما همسر خود دوست داشتید از جانب پدر و مادر شما یا که پدر و مادر همسرتان یگان مشکلی یا بگیم که ضدیت نبود برای یک جا شدن شما مقابلیت نبود همه راضی بودن؟ نه وقتی که من پدر و مادر به گپ زدم اونا میدونستن من خوندوسم برای اینکه آینده هر یک کس اویلش خودش علاهیده یگان ضدیت نبود نه از طرف پدر و مادری من نه از طرف پدر و مادری اویلم یگان خیلی دیگری نبود. شما با کدام راه و واسطه توانستید که چنین یک عائله آباد و خوشبخت را بنیاد کنید؟ خدا با شکر که پدر و مادری نصیحتگر داشتیم. اونو یکی از اویله‌های پیشقدم دهی ورز کنده بودن. با نصیحت و با چی هم پدر و مادر راهنمایی همونو ما زندگی پیش بردیم. کلینی که نو خانه اومدگی بود همچون فرزند اونا قبول کردن. همین چی کم بودی چی همیشه آموزاندن چی بکی نو مکتب تانکر اومدگی بود. یگان خیلی کمبودی میشد از پدر و مادر مسئله میپرسیدیم همه راه کردی زندگی پیش بردیم. امروز ببینیم که شما صاحب کلین هستید خود یعنی امروز هم بابا هستید و هم پدر عروس یا بگیم که علاقه صاحب دختران دیگر هم شده. بله. خب مناسبت شما امروز با عروسان چگونه است؟ در حالی که مثلا شاید حسالت‌هایی که عروسان شما از عهده بعضی از کارها شاید برآمده نمیتونند. در این گونه حالا شما چگونه با آنها رفتار میکنید؟ من روزی که کلینوی قبول کردیم همچون فرزند همچون دخترم یک تا فرزند یک دختر داشتیم من و که همچون فرزند قبول کردم اویلم بگفتم که همچون فرزند همچون دختری خدا قبول کن یکان چیز کمبوتی باشد مصلحت دیم یکان خیلی از طرف این هم کمبوتی نیست خدا بشکر بسیار کلینوی همه طرفه خدا بشکر که همدیگر فهمی یکان خیلی کمبوتی نداره. از روی اندیشه شخصی شما راهی بهترین تربیت فرزند چیست؟ با کدام راه یک پدر و مادر میتواند که یک فرزند با معرفت و با فرهنگ رو به کمال برساند؟ از چه واسطه های باید استفاده کند؟ از چه امکانات های باید استفاده کند تا اینکه فرزند یک فرزند با معرفت و با فرهنگ به کمال رسد و برای خلق و وطنش خدمت کند؟ نگاه شما در این موضوع چی است؟ فرزند رو باید همچون تربیت کرد که یکون خیلی فرزند هم باید فهمیدن در کار و کودکی خود گفته و گوش نکرده چیکاران در کار نه همه وقت چی کمبوتی داره کمبوتیش بود کنید گپوش گوش کنید نصیحت کنید روحی درست با اگر نصیحت کنید خدا خواهد فرزند نقل به کمال میرسد روحی درست با میرود فرزند. شما خود رو خوشبخت می‌حسابید امروز؟ البته. سبب خوشبخت حسابیدن خودتون رو در چی می‌بینید؟ با چه دلیلی میگویید که من خوشبخت هستم؟ فکر شخصیتون. اویلم خدا بشه. اویلم همه وقت میبینم پیشواز چهره کشاد خیش دوارم گرد و اطرافم با همه نزدیکانم خوشبختی همه فرزندانم مثلا نبیرگانم خوشبختی زمان که تنجی اساس زمانه تنج به همین نگاه کردم ما هم تنج زندگی کردم. خود را خوشبخت می‌حسابید؟ بله. از انتخاب همسری که امروز با ایشان اولیدار هستید یگان مراتب احساس پشیمانی کرده اید یا نه؟ نه. یگان از نگاه شما زن باید چگونه باشد تا اینکه همیشه شوهرش او را دوست داشته باشد؟ یعنی فکرتون رو بگویید که مرد چگونه زن را دوست می‌دارد و چگونه زن را می‌خواهد که همسفر حیاتی خود انتخاب کند؟ چون همیشه مرد از کار بیاید باید قبول کند چهره کشاد خانه همه چیز جو به جو لباس و گرم کردگی خوراک تیار چهره کشاد
همه خیر فکر من یعنی که زن باید با محبت و با مهر بله. شوهرش رو از کار وقتی برمیگردد پیشواز پیشواز بگیرد با چهره شوهر شده ماندگیش همیشه در نکنه. خدمت شوهر باشد. من نصیب باشه هوا سال 1971 در دهه وز کامل تولید شدم. 19 آگوست 1989 اوله دار شدم. شکرانه الله صاحب 4 فرزند. دخترچه یک تا دخترچه 3 تا پسرچه. با شکر خدا که 2 پسرچه‌ام رو اوله دار کردم. صاحب 2 تا کیلین 2 تا نویچه دوست رو خدا با شکر زندگی شیرین کرده. عمر نازده گشتیم. دخترم اویده دار. دخترم اولیدار صاحب یک تا پسرچه نامش نسیم جان. حاضر یک پسر دیگرتون است اویده دار نشده؟ خوشه جانم. خب لطفا شما میگفتید اپای مهربان که در زندگی اویلوی فرزند نقش مهمه کی بازی میکند؟ پدر عروس یا اینکه خوشدامن؟ خوشدامن. برای چی؟ برای اینکه بعد از اون که نه فرزند قبول میکنه که نه روی دست راست نشون میده مثلا کارهای نمیدونشون میفهمونه زندگی پیش میبره. یعنی خوشدامن باید در همه گونه حالت در پهلوی کلین باشد. در که پسی بلندی زندگی من وقت بشه. خب شما امروز دایر بر رابطه خوشدامن و کلین ها چه نظر دارید؟ آیا از نگاه شما امروز نافهمی هایی که بعضا بین کلین و خوشدامن ها به وجود میبیاد در اینجا عیبی کی بیشتر است؟ خوشدامن یا اینکه کلین؟ عیب خوشدامن. چرا؟ خوشدامن گاهی مثال کلین نمیتونه مثال میکاره مثال نمیگه که من از بچه جان نتونست نه مثال جان و جنگل زندگی سر میشه. یعنی خوشدامن ها نسبت رفتار و عمل کلین باید جدی باشند با خوبی کمبودی هایشان رو اصلاح کنند. خب امروز که شما صاحب 2 کلین هستید مناسبت شما با کلین ها چگونه است؟ همچون مادر و فرزند. در حالی که عروسان شما با بعضی از اشتباه ها دستان شما چگونه با آنها رفتار میکنید یا مناسبت میکنید؟ بچه جان همین کار نکرده نه این تب کردن در خونه این تب کردن در کوفته میکنم. 6 سال شد کلین کلانی من. 6 سال؟ این کلین نمایه 6 ماه شد. 6 ماه شد. مناسبتتون در حال خوب است. خدا با شکر. این آداب و این رسوم و بگیم این فرهنگ کلین خوشدامنداری یا بگیم کلینداری رو شما از کی آموختید؟ که البته ما باوری داریم تو نفری به شما ناموزد شما نمیتوانید که به این زودی موفق شوید یک خوشدامن اصلی بگیرید چون از خوشدامن آموختید. کدام خصلت های خوشدامنتون بیشتر به شما پسند است و تا امروز فراموش نمیشود؟ خوشدامن وقت از آنی که میشته میگم کار خطا میکردم میگفتم بچه جان هیچ گم نی با پگو نشه با پگو یکی از این شما بفهمونم که نام پخته بودم من نوشتم نو به زمین همش غرق وقتی بچه جان ماینش با پگو خمیر کنه با از اینکه نام میشه بعد دستشون رو بودم بچه من خیلی چسبونی نام و من نام پسی هم خوشدامن یاد گرفتم. من همین چیز از خود کردم. از خاطرم نمیبود که بخوام که در افتان رو من همونجا به ایسان هست. اپای مهربان در دوام 30 سال استقلالیت شما در تاجیکستان عموما در خلاصه کرده بگیم در محل زیستتان چه تغییرات رو دیدید؟ فرقیت زندگی نسبت دوران شوروی امروز چگونه است؟ از این شما خدا با شکر در زمان تینج آسوده زندگی کردیم. زمین زمان کار کردیم. خیلی نخواهد خدمت کرده با بهار میکنه زمستان تا بهار بابا حضور کراتشکا پیوز همونجوری که آوریم تا زمین با به حضور تا این سال کراتشکاش من بگم بیمالان میرسه. زندگی ما شکرانه الله که با رهبری مردکم نگون کامپوتی نیست. شما امروز با چه کار رو بارو مشغول هستید؟ من همین سر از برابرم که ما چی بکنم برابرشون جمعی در زندگی با اولی با رحمت کسی نگردیدن. شما لطفا میگفتید که در مدت 30 سال استقلالیت در محل زیستی خود و من تاجیکستان چی تغییرات رو دیدید؟ شما نفر هستید که در دوران شوروی هم زندگی کردید. نگاه شما دایر به فرقیت زندگی امروز نسبت دوران شوروی در چی است؟
کدام برتر است؟ شکرانه استقلالیت که امسال خدا خواهد ماه سپتامبر 30 سالگی استقلالیت جشن میگیریم. شکرانه جناب عالی که تمام تاجیکستان دیگرگون شد. روز به روز بهبودی، پیشروی. من بینید چخیل راه‌های بینید این راه‌ها من بسیار دولت‌ها گشتم. من خطای رفتم، دبی، اسرائیل، ترکیه. این راهی ما راهی سطح بین‌المللی به جا می‌دهد. بسیار راهی. من برق بینید چخیل. همه وقت برق حاضر هست. من مو دهقان. حسابی دهقانی بیم حاضر انداز یگانه. من این سال جناب عالی محترم امام علی رحمان این سال انداز یگانه را از دهقانا برداشتم. این سال 2021 ما انداز یگانه نمی‌سپاریم. این چقدر فایده برای پیشروی همون کار دهقان. با دیگه کارش می‌بینن. با فایده برای اهل اویلش برای دیگر خراجات میکنند. فرقت همین که بسیار تاجیکستان به پیش رفت. شما از این چیز خرسند و افتخار میکنید؟ البته ما فخر میکنیم که تاجیکستان ما آباد. من نور محمد و معطر ساکن دهه ورزی کنده همسایه می دادرم. من هر وقت همینجا هر وقت که از دورازه درم کلیناش حرمت میکنم. خداش منم خیلی هم معرکه شود اپا بیت پیش میمونی من شنید من اینا بسیار خرسم بایشم زنشم همیشم خرسم. اینا 3 هکتار زمین دارم. سحری میخیدم گو مال جا به جا میکنم کار بمیرم با عبیر میبیان با بیگانی میبیان با ما همینجا نگاه کرده میگرم زندگی همینا با. شما اینو خرسند هست؟ من اینو من نداره هم میچم 100 بار شکری بدگی باشم. من زهره خون شده من تواتم 60 اینجا زندگی میکنم. دادرسم نور محمد چالا ابسنا من شوهر من برادر این کس توی مکوشون مو همسایه دختر نور محمد هر باره که یک خانه ما منم اینجا پیش خانه نور محمد هر باره که بیم عزت و حرمت کرده اگر یک روز نبیم چی به نام دیدی انگه میگم همه وقت عزت و حرمت میکنم مونه سال بیمار شم ممکن موشنشون که تمام بانیسی و جای باشن میبرم. همیشه خدمت خیش تبار خیش تبار حرمت میکنم. سر زمین موشنشون که میبرم اونم 1 هکتار زمین داره میکس میبرم بیارم خور نشدگی. خدا بشکرم کار کرده سیری پوری امونی گشتگی. شما از این چیز خوشتر است؟ خرسم. ما من درگاه معتبر با داشتیم که پدرمو مادرمو هم درگاه ما کلام کردم. پدرمو یارو نور محمد مادرمو بابا عمر و بنت اولنا میگم منم در اولیمو 3 پسر و 4 دختر بودیم. کلام کردم پدر و مادرمو منم بابای رسوندم همه ما خواندم. برام در کوی کلانیمو پروفسور مرمن نور محمد و مودم مسکو اکادمی پلخان بتام برگم. هم نامزد پناهی اختصاص شدم هم پروفسور شدم. منم خودم universitet ملیت تمام کردیم. خود در استاد کلان دانشگاهی آموزگاری شهر پنجگین کار میکنم. دانشگاه 2000 من یارو نورمامین دادم همون دانشگاه ملیت تمام کردم یادم اقتصادچی در ساحه گوناگون کار کردم در کاغذ چم ترقه سبخوز نواباد دیگر ساحه کار کردم. من افتخار دارم از همین که پدر و مادرم اویلیم و دادرم خشتوارم ینگیم و اویلیم اهلی خشتوارم نزدیکم که همه خیلی اویلی کلان. من یارو با حلیمه سال 1996 در دهه ورزی کنده زندگی میکنم. از کدام سال باز اینجا شما کلنی خونه؟ از سال 2015 یک میانده 2015 مدت 6 سال تقریبا میشود که شما 6 سال میشود که شما در این اویله به حیث کلن آمدید. خب
доир ба муносибати худатону хушдоман ва падаррӯзтон чӣ назар доред? زندگیمون تینج همبودی نیست شرایطمون مهیا خود میکنیم که در بالای صحت سلامت باشن мардуми сарбаланди деҳаи варзиканда дар баробари